Today we are going to learn vertical income statement. Income statement starts with income or a revenue, and income arises on account of sales of goods and services by company to its customers. Total sales includes cash sales and credit sales. Okay, cash sales plus credit sales is the total sales, or we can say gross sales. The concept of gross sales represent the aggregate sale value of goods sold and services provided. It includes both cash sales and credit sales. It is also known as the gross turnover. Okay, gross sales, total sales means cash sales plus credit sales. Less sales return inward, total sales less sales return inward, that is the net sales. Less cost of goods sold, less cost of goods sold. Cost of goods sold, in short, it is called COGS. This is the cost of purchase or cost of manufacturing the goods. Cost of goods sold means cost of purchases or cost of manufacturing the goods which are sold out during the year. Cost of goods sold is also called cost of sales, and cost of goods sold consists of opening stock, add purchases, less purchase return. Okay, here one inherent concept is gross purchases. Gross purchases means before deduction of purchase return, the amount of purchases is the gross purchases. Cash purchases and credit purchases is the total purchases, is the gross purchases. Less purchase return outward amount is known as the net purchases. Okay, this is the net purchases. Add direct expenses. Direct expenses relates to all expenses relates to factory and relates to purchases. Carriage inward, freight inward, octroi duty, import duty, loading, unloading charges, commission on purchases. These all expenses are related to purchases of raw material. Means from purchase place of raw material, this is the carrying cost of raw material from purchase place towards the factory or towards our company. Next, add manufacturing expenses. Add manufacturing factory expenses. Manufacturing factory expenses means direct wages. It includes the following elements, following factors: direct wages, motive power, factory rent and rates, factory insurance, gas and water, royalties on production, excise duty, depreciation on plant and machinery. These all expenses we already debited to manufacturing account in FY BCom at the time of when we studied फायनल अकाउंट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सर्न. बघा, आपण FY BCom मध्ये जे फायनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर स्टडी केलं त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सर्नचं जे आपण फायनल अकाउंट स्टडी केलं त्याच्यामध्ये जो मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट आपण ओपन केला होता त्याच्यामध्ये जे डेबिट साईडचे आयटम्स होते ते सगळे आयटम्स या पॉइंटमध्ये जातात. बघा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरी बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पज अँड प्लांट मशिनरी युज्ड इन फॅक्टरी. ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फॅक्टरी बिल्डिंग, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स पॅटर्न्स रिटर्न ऑफ, फॅक्टरी रिपेअर, स्टोअर्स कंज्युम्ड, बोनस टू वर्कर्स. ओके, तर हे दीज ऑल आयटम्स काय केले जातात त्याच्यामध्ये ऍड केले जातात. लेस काय केलं जातं बघा, COGS मधून क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
damaged goods damaged by fire, goods sent to consignment, goods sent to branch, and goods in transit. goods in transit कन्साइनमेंटशी कनेक्टेड आहे. हा कन्सेप्ट पण आपण FYच्या कन्साइनमेंट अकाउंट सेमिस्टर सेकंड मध्ये बघितलेला आहे. ब्रांच अकाउंट आपण एक मॉड्यूल स्टडी केलेला आहे, आपल्याला माहिती आहे. गुड्स डॅमेज्ड बाय फायर, फायर इन्शुरन्स क्लेम. बघा FY BComच्या सेमिस्टर सेकंड मध्ये आपण कुठले कुठले टॉपिक स्टडी केले होते? फायर इन्शुरन्स क्लेम, त्याच्यानंतर कन्साइनमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, आणि त्याच कन्सेप्ट या ठिकाणी आलेले आहेत. म्हणून अभ्यास करताना कसा अभ्यास करायचा? परफेक्ट करायचा, कारण आपल्या अकाउंटमध्ये 11वी 12वी FY SY सगळे रेफरन्सेस ऑलवेज असतात. पास्ट रेफरन्स शिवाय आपण आपलं पुढचं अकाउंट स्टडी करू शकत नाही. ठीक आहे, तर बघा काय केलं आपण. स्टार्टिंगला आपण सेल्स घेतला, सेल्स कॅश सेल्स, क्रेडिट सेल्स. ओके, लेस रिटर्न केले, आपला नेट सेल्स मिळाला आपल्याला, किंवा त्याला आपण नेट सेल्स म्हणतो. त्याच्यातून लेस COGS मध्ये बघा ओपनिंग स्टॉक, ऍड परचेसेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, ऍड फॅक्टरी एक्सपेन्सेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, आणि हे क्लोजिंग स्टॉक आपण त्याच्यातून लेस केले. ठीक आहे, बघा सेल्स, नेट सेल्स लेस COGS लक्षात ठेवायचं, विसरायचं नाही, कारण या कन्सेप्ट खूप महत्वाचे आहेत. नेट सेल्स लेस COGS आपल्याला काय मिळणार? ग्रॉस प्रॉफिट मिळणार. बघा ग्रॉस प्रॉफिटला सबस्टिट्यूट वर्ड ग्रॉस मार्जिन असाही वापरला जातो. जे सबस्टिट्यूट वर्ड सांगितले जातात ते आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवायचे, ते ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन. ग्रॉस प्रॉफिट काय असतो बघा, कन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस सेल्स. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट काय असतो बघा, दिस इज द मेजर पार्ट of our income. Gross profit, this is the major source of operating income of an organization. This is the amount of profit earned on purchases, manufacture and sales of goods and services. Gross profit is arrived at by deducting cost of goods sold from the amount of net sales. बघा नेट सेल्स मधून काय करायचं आपण? COGS लेस करायचं. बॅलन्सिंग अमाउंट इज द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला समजलं असणार आहे. ग्रॉस प्रॉफिट म्हणजे काय असतं बघा, नेट सेल्स लेस COGS. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया. ग्रॉस प्रॉफिट मधून लेस काय केलं जातं बघा, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ग्रॉस प्रॉफिट मधून लेस काय करायचं? ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे काय असतं बघा, in normal course of business those expenses are incurred, that is known as the operating expenses. बघा, these are the expenses incurred in the normal course of business which are related to the business activities. Okay, in normal course of business these expenses are incurred and that is known as the operating expenses. Broadly, operating expenses divided into 3 categories. First is the administration office expenses. बघा ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस आपण सोल ट्रेडरचं फायनल अकाउंट बघताना आपण कव्हर केलेलं आहे, त्याच्यामुळे हे आयटम सगळे आपल्याला येतात ॲज अ कॉमर्स स्टुडंट. बघा सॅलरीज, ऑफिस रेंट, इन्शुरन्स, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, प्रिंटिंग अँड सॅलरीज, पोस्टेज अँड टेलिग्राम, टेलिफोन चार्जेस, ऑडिट फीज, लीगल चार्जेस, डायरेक्टर्स फीज, सनरी एक्सपेन्सेस. ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस मीन्स दीज एक्सपेन्सेस इनकर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिझनेस. आपला बिझनेस स्मूथ रनिंग करण्यासाठी, नॉर्मली रनिंग करण्यासाठी हे एक्सपेन्सेस काय होत असतात? इनकर होत असतात. दीज आर द फॅक्टर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड ऑफिस एक्सपेन्सेस. रिमेनिंग एक्सपेन्सेस relates to office administrative expenses, depreciation on office building, furniture, equipment, computers, conveyance, rents and taxes, electricity charges. Next is the selling and distribution expenses. Selling and distribution expenses means these expenses are expenses incurred for the purpose of increasing and maintaining the sales.
डिस्ट्रीब्युटिंग अँड डिलिव्हरिंग द गुड्स. बघा, आपला सेल्स इन्क्रीज करण्यासाठी, आपले गुड्स डिलिव्हर करण्यासाठी आपल्याला सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस आपल्या फर्ममध्ये इन्कर होत असतात. अंडर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस दीज फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कन्सिडर्ड: ॲडव्हर्टिजमेंट्स, कमिशन ऑन सेल्स, सेल्समॅन सॅलरीज, depreciation on delivery van, motor car, carriage outward, bad debt, showroom rent. Okay, carriage outward means this is the carrying cost of finished goods towards the showroom, towards the selling place. Next part, exhibitions, warehouse rent, insurance, repairs, discount allowed, sales promotion expenses, after sales services. Okay, हे all factor, all element under the selling and distribution expenses येतात. हे तुम्हाला इझिली समजतं कारण आपण कॉमर्सचे विद्यार्थी आहोत आणि आपल्याला FY BCom मध्ये आपण फायनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर बघितलेला आहे. डिपार्टमेंटल फायनल अकाउंटमध्ये पण बघा आपण ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपण एक्सपेन्सेस अलोकेट केले होते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द फायनान्स एक्सपेन्सेस और फायनान्स चार्जेस. फायनान्स एक्सपेन्सेस, फायनान्स चार्जेस मीन्स दिस एक्सपेन्सेस आर द मॉनिटरी अस्पेक्ट्स, मनी अस्पेक्ट्स आहेत. हे फंड्सशी, कॅशशी कनेक्टेड असतात. बघा, अंडर फायनान्स एक्सपेन्सेस फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कन्सिडर्ड: interest on debentures, interest on loan, interest on overdraft, bank charges, bank commission, loss on issue of shares, return of commission to raised loan. बघा, under the heading of operating expenses broadly classified into three parts. First is the office administration expenses, selling is the selling distribution expenses, second and last is the finance expenses. Okay, ABC means office administrative expenses, add selling distribution expenses, add finance expenses. बघा, ग्रॉस प्रॉफिट मधून आपले ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस लेस केले. ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, बॅलन्सिंग इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बॅलन्स आपल्याला कोणता मिळतो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग इन्कम किंवा आपण त्याला ऑपरेटिंग प्रॉफिट म्हणतो. बघा, दिस इज द इन्कम अर्नड ड्युरिंग द रेग्युलर कोर्स ऑफ बिझनेस. प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल ऑफ गुड्स इज अन ऑपरेटिंग इन्कम. ओके, आपल्या जे काय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिझनेसमध्ये जो काय आपल्याला इन्कम मिळत असतो तर तो असतो आपला ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नेक्स्ट त्याच्यामध्ये ॲड काय केलं जातं? बघा, ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये ॲड आपण काय करतो? नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. नॉन ऑपरेटिंग इन्कम म्हणजे काय असतं? बघा, नॉन ऑपरेटिंग इन्कम मीन्स जे आपल्या P&L अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण आतापर्यंत जे काय इन्कमचे आयटम रेकॉर्ड केले होते दॅट इज द नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. म्हणजे आपला मेन बिझनेस नसतो हा आपला, दिस इज नॉट आवर मेन बिझनेस, दिस इज रिसिव्ड. आपल्याला हे कधीतरी इन्कम काय होत असतात? रिसिव्ह होत असतात. हा आपला मेन ॲक्टिव्हिटी नाही आहे बिझनेसची. बघा, नॉन ऑपरेटिंग इन्कम याच्यामध्ये कुठचे फॅक्टर्स येतात? डिव्हिडंड अँड इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट. ओके, आपले इन्व्हेस्टमेंट करणं आणि इन्कम मिळवणं आपला मेन बिझनेस नाही आहे. डिव्हिडंड अँड इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट, कमिशन रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड, बॅड डेब्ट्स रिकवर्ड, शेअर ट्रान्सफर फीज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स अँड इन्व्हेस्टमेंट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ॲड नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. लेस काय केलं जातं याच्यातून? बघा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. नॉन ऑपरेटिंग expenses means these are the expenses which do not relate to day-to-day conduct of business operations. आपल्या डे टू डे बिझनेस ऑपरेशन मधून हे एक्सपेन्सेस झालेले नसतात. त्याच्यामध्ये कोण येतं? बघा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इन्व्हेस्टमेंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, रिटर्न ऑफ फाईन, पेनल्टी ऑन ब्रीच ऑफ लॉ, इश्यू एक्सपेन्सेस, रिटर्न ऑफ एटसेट्रा. ओके, आणि आपल्याला या ठिकाणी कोणता प्रॉफिट मिळतो? नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्समधून लेस काय करायचं? प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स, टॅक्स पेड. आपल्याला प्रॉफिट मिळतो नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. त्याच्यामध्ये ॲड काय करायचं? बघा, ओपनिंग रिटेनड बॅलन्स. प्रिव्हियस इयरचा जो काय बॅलन्स असतो आपला तर तो काय करायचा? नेट प्रॉफिटचा बॅलन्स या ठिकाणी ॲड करायचा. एक्सेस प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स वगैरे काय असेल तर ते ॲड करून घ्यायचं. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन म्हणजे आपण या ठिकाणी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंटच्या कुठे आलो?
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंटला आणि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंटला जे डेबिटला लिहित होतो ते आपण आयटम लेस करायचे. प्रपोज्ड डिव्हिडंड, इक्विटी प्रेफरन्स, ट्रान्सफर टू रिझर्व, इंटरिम डिव्हिडंड, शॉर्ट प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स. ओके, हे P&L अप्रोप्रिएशनच्या डेबिटचे आयटम आहेत ते लेस केले. आणि लास्ट आपल्याला काय मिळाला, क्लोज्ड रिटेनड अर्निंग्स. त्याला आपण काय म्हणतो, रिटेनड अर्निंग्स. रिटेनड अर्निंग्स म्हणजे काय असतं, इट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स अँड डिव्हिडंड्स. रिटेनड अर्निंग म्हणजे काय असतं, इट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स अँड डिव्हिडंड्स. ओके, थँक्यू.